Good afternoon, everyone. In last lecture, we have started third chapter in classical mechanics, that is scattering of particles. In that, we will discuss about elastic scattering, in which we will talk about laboratory and center of mass system. We will discuss here elastic scattering between two particles. We shall assume that the velocities of particles are small as compared to the velocity of light. Okay, hence the treatment we will use is non-relativistic. Okay, so this treatment we will use because in elastic scattering we have assumed that the velocity of particles are small as compared to the velocity of light. Okay, so this system is non-relativistic system, and hence this treatment we will consider in this concept of elastic scattering. In general case, the two particles move in such a direction that they come close to each other, collide, and after collision they will move away from each other. Okay, suppose we will consider two particles having mass m1, which is moving with velocity u1. This is the figure. These two particles approaches and get collide with each other, and after collision this particle move with velocity v1 bar and second particle moving with velocity v2 bar. Okay, we know that in elastic scattering momentum and kinetic energy is conserved. Okay, so here when two particles approaches each other, they will collide, and after collision the velocity of that particles changes. That is, u1 is the initial velocity of the first particle, v1 is the final velocity of the particle after collision, and this is the velocity before collision. That's like, let us consider second particle having velocity u2 bar. After collision the velocity of this particle changes, that is this velocity is v2 bar. Okay, hence in this elastic scattering momentum and kinetic energy is conserved. We have seen this in last lecture. म्हणजे आपण काय बघितलं की दोन पार्टिकल्स एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. जवळ आले म्हणजे काय होतं, त्या दोघांचं कोलिजन होतं, आणि कोलिजन झाल्यानंतर ते एकमेकांपासून परत काय होतात, लांब जातात. तर ते आपल्याला इथं सांगायचं आहे. म्हणजे काय, दोन पार्टिकल एकमेकांच्या जवळ आले, कोलाइड झाले, आणि कोलिजन झाल्यानंतर परत एकमेकांपासून लांब गेले. म्हणजेच काय इथं होतं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन असतं. तसंच कायनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. म्हणून आपण काय म्हणतो, मोमेंटम अँड कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्वड आहे असं म्हणतो. ओके, म्हणजे ते काय होतात, एकमेकाच्या जवळ येतात, कोलिजन झाल्यानंतर ते काय होतात, लांब जातात. बघा, जवळ येत आहेत, कोलिजन झालं की परत काय जात आहेत, लांब जात आहेत. बरोबर, म्हणजे त्या दोघांचं मोमेंटम आणि कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्वड असते. मग आपल्याला हे जे इलास्टिक स्कॅटरिंग आहे ते एक्सप्लेन करायचं आहे. आपल्याला एक्सप्लेन करताना आपल्याला दोन प्रकारच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण कन्सिडर करणार आहे. इन ऑर्डर टू कॅरी आउट कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम अँड दिस कायनेटिक एनर्जी, we require frame of reference. So let us consider here two frame of reference in this elastic scattering. Let us consider laboratory frame of reference and center of mass frame. Okay, so these are the two frames we will consider here. So for the explanation of scattering experiments, we have to consider two frame of reference, and these are the two frame of reference. First is laboratory frame reference and second is center of mass frame. Okay, so let us consider here one by one and we will discuss in detail this reference. Let us consider here first laboratory frame.
For the laboratory frame, we will consider one particle m1 moving with velocity u1 bar. In lab frame, we will consider another particle, but this particle is at rest position. Here, this is the particle m2 having this is the particle having mass m2, but this particle is at rest. Okay. So in laboratory frame, we will consider one particle is moving and another particle is at rest. Okay. So here this particle approaches to this particle m2. After this, the collision take place. But here one particle is moving and another particle is at rest. Which particle is moving here? First particle is moving and the second particle is at rest position, that is v. Velocity of that particle u is 0. Okay. So this particle approaches to this particle and after that the collision take place. They will collide with each other and after that what will happen we will see here. So after collision, they will move with velocity v1 bar and v2 bar. Particle m1 is moving with velocity v1 bar and particle m2 is of mass m2 is moving with velocity v2 bar, making an angle theta as the incident direction. ओके. म्हणजे काय होतं आहे, आता हे बिफोर कोलिजन आहे आणि आफ्टर कोलिजन काय होतं, हे जे पार्टिकल आहे ज्याचं मास m1 आहे आणि दुसरा पार्टिकल ज्याचं मास m2 आहे ते काय होत आहेत, पर्टिक्युलर वेलोसिटी v1 बार आणि v2 बार, त्यामुळे त्या वेलोसिटीने ते काय होत आहेत, मूव्ह होत आहेत. ओके. पण मूव्ह होताना काय होतात, त्या इन्सिडेंट डायरेक्शनशी किती अँगल करतात, थीटा एवढा अँगल करतात. म्हणजे हा पार्टिकल आहे ज्याचं मास m1 आहे तो काय करतो, इन्सिडेंट डायरेक्शनची थीटा अँगल करतो आणि हा दुसरा आहे तो काय करतो, अल्फा आपण अँगल म्हणतो डिफरन्शिएशनसाठी, अँगल डिफरन्शिएट करण्यासाठी. ओके. मग हा जो थीटा जो आहे त्याला आपण स्कॅटरिंग अँगल म्हणतो. कसला अँगल म्हणतो आपण त्याला, स्कॅटरिंग अँगल इन विच फ्रेम, लॅब फ्रेम. आपण लॅब फ्रेमशी रिलेटेड बोलतोय. लॅब फ्रेम म्हणजेच लॅबोरेटरी फ्रेम, यालाच आपण इन शॉर्ट लॅब फ्रेम असं म्हणणार आहे. इन लॅबोरेटरी फ्रेम बघा, एक पार्टिकल आहे तो रेस्ट आहे, दुसरा पार्टिकल आहे मूव्हिंग आहे. म्हणजे फर्स्ट पार्टिकल मूव्हिंग आहे, सेकंड रेस्ट आहे. ज्यावेळेस त्याचं कोलिजन होतं तर त्याचं मोमेंटम बघा, म्हणजे एक पार्टिकलचं मोमेंटम आहे m1 v1 बार, दुसऱ्याचं m2 v2 बार, बरोबर. म्हणून जो अँगल आहे इन्सिडेंट डायरेक्शनशी केलेला या फर्स्ट पार्टिकलनं, तो जो थीटा अँगल आहे त्याला आपण स्कॅटरिंग अँगल इन लॅब फ्रेम असं म्हणणार आहे. बिफोर कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन. हे एक रेस्ट पोझिशन आहे, त्याला येऊन हा पार्टिकल धडकतोय. धडकल्यानंतर काय होते, दोघं पण लांब जात आहेत. आणि त्याची एक रिझल्टंट पोझिशन आपण बघूया. u1 वेलॉसिटी आहे, या पार्टिकलशी धडकल्यानंतर दोघंही काय होत आहेत, लांब जात आहेत, मेकिंग ॲन अँगल थीटा. ओके. हा m1 आहे, त्याची वेलॉसिटी आहे, हा पार्टिकल m2 आहे, त्याच्या वेलॉसिटी v2 बार आहे. हे आपण म्हणतोय रिझल्टंट पोझिशन. म्हणजे रिझल्टंट आपण जर कन्सिडर केला याचा तर हे आपण बघतोय. मग आता इथं जे m1 आहे, आफ्टर कोलिजन ज्या ठिकाणी हा पार्टिकल गेला आहे आणि आफ्टर कोलिजन हा m2 म्हणजे सेकंड पार्टिकल कुठं गेला आहे, तर त्याला आपण म्हणतो, याला म्हणतो आपण प्रोजेक्टाईल आणि याला म्हणतो टार्गेट. आफ्टर कोलिजन हा जो फर्स्ट पार्टिकल आहे विच इज मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v1 बार, दिस इज कॉल्ड ॲज प्रोजेक्टाईल. अँड दिस इज द सेकंड पार्टिकल हॅविंग the mass m2 which is moving with velocity v2 bar. We say this is the target. Okay. So in elastic scattering, both momentum and kinetic energy are conserved. So we will see here the law of conservation of momentum and also the law of conservation of kinetic energy. So here we will consider in a lab frame the law of conservation of momentum. First particle having mass m1 which is moving with velocity u1 bar
after collision, what will happen? Both particles, this particle approaches with the second particle which is at rest, and they will approach near to each other and they will collide. After collision, they will move with velocity v1 bar and v2 bar. ओके, म्हणून मग आपण त्याचं जे मोमेंटम आहे ते काय लिहिणार आहे, m1 v1 बार प्लस, कारण दुसरा कन्सिडर करत नाही, कारण तो रेस्ट पोझिशनला आहे, त्याची व्हेलॉसिटी असते ती 0 असते, म्हणून आपण एकच पार्टिकलचं मोमेंटम कन्सिडर करणार आहे. ओके, त्यानंतर काय होतं आफ्टर कोलिजन, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार असं मोमेंटम आपल्याला मिळतं. तसंच जर आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी जर बघितलं, बघा हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण एकाच पार्टिकलचं मोमेंटम कन्सिडर करतो आहे, सेकंड पार्टिकलचं का कन्सिडर नाही करत, तर सेकंड पार्टिकल कसा आहे, रेस्ट पोझिशनला आहे आणि त्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे. रेस्ट म्हणजेच त्याची व्हेलॉसिटी 0 असणार, ऑब्वियसली आपण त्याला म्हणून तर रेस्ट म्हणतो आहे, बरोबर. म्हणून आपण मोमेंटम कन्सिडर करताना फक्त एकाच पार्टिकलचं कन्सिडर करतो आहे. आणि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस बिफोर अँड आफ्टर कोलिजन. Now we will consider the law of conservation of energy. So here again we consider only the kinetic energy of first particle, that is m1 u1 square 1/2 is equal to 1/2. We will consider the kinetic energy after collision, m1 v1 square plus 1/2 m1 v2 square. Okay, hence here theta after collision, this particle making an angle theta with the incident direction. So this theta is called as scattering angle in lab frame. Okay, so this is the momentum and kinetic energy in elastic scattering or in lab frame of reference. Now we will consider second frame of reference, that is center of mass system. Okay, center of mass system or center of mass frame असंही आपण त्याला म्हणू शकतो. तर हा सेकंड पॉईंट आहे. आधीचा पॉईंट आपण बघितला लॅब फ्रेम म्हणजे लॅबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आता सेंटर ऑफ फ्रेम रेफरन्स आपण बघणार आहे. बघा, फायनल डेफिनेशन लॅबोरेटरी फ्रेम आपण हे नंतर बघूया सेकंड, पण आधी डेफिनेशन बघा लॅबोरेटरी फ्रेमची. द स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन कॅरिड आउट इन विच वन पार्टिकल इज ॲट रेस्ट इन द लॅब अँड अदर अप्रोचेस इट अँड कोलिजन टेक प्लेस. ओके, हा रेस्ट आहे, हा मुव्हिंग आहे, दोघांचं कोलिजन होतं आणि आफ्टर कोलिजन व्हॉट विल हॅपन, such a system in which the particle collides with another particle at rest is called lab frame of reference. Okay, so let us consider second frame of reference, that is center of mass frame, in which the center of mass is at rest and both particles approach to this center of mass. म्हणजे काय की दोन्ही पार्टिकल असतील. आता इथं दोन्ही पार्टिकल मोशनमध्ये आहेत आणि कोण सेंटरला म्हणजे कोण रेस्ट आहे तर सेंटर ऑफ मास हा रेस्ट पोझिशनला आहे. आता हा CM म्हणजे सेंटर ऑफ मास आहे. मग इथं सपोज आपण कन्सिडर करू शकतो की ही सिस्टीम कशी कन्सिडर करू शकतो आपण, हा जो पार्टिकल आहे सपोज हा अर्थ आहे आणि मून आहे सपोज आणि हा सन आहे. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू शकतो दोन्ही मोशनमध्ये आहेत पण सन रेस्ट आहे आपण कन्सिडर केलं तर, आणि दोघंही भोवती फिरत आहेत, म्हणजे अर्थ पण सन भोवती फिरते, मून पण सन भोवती फिरतो, बरोबर आहे का. म्हणजे ही एक सिस्टीम आपण जर कन्सिडर केली तर आता हे दोघंही मोशनमध्ये आहेत. सेंटरला कोण आहे म्हणजे रेस्ट पोझिशनला कोण आहे तर सेंटर ऑफ मास. आता ज्यावेळेस हे दोघंही या सेंटर ऑफ मासच्या जवळ येतील, जवळ आले की काय होतील ते कोलाइड होतील आणि परत काय होतील लांब जातील, बरोबर. आफ्टर दिस इज द कंडिशन फॉर बिफोर कोलिजन, दिस इज द कंडिशन आफ्टर कोलिजन. आता बिफोर कोलिजन काय आहे, एक पार्टिकल आहे ज्याचं मास m1 आहे आणि व्हेलॉसिटी e1 आहे, and this is another particle having mass m2 with velocity moving with velocity u2 bar. When they are approaches near to this center of mass, they will collide
each other and after collision they will moving away from this center of mass with velocity v1 bar and v2 bar. म्हणजे बघा आता ते काय होतील, हे सेंटर ऑफ मासपासून काय होतील, कोलाईड झाल्यानंतर हा लांब जाईल, हा पण लांब जाईल, पण वेलोसिटी v1 बार आणि v2 बार विच इज मेकिंग ॲन अँगल थीटा डॅश विथ द इन्सिडंट डायरेक्शन. ओके, ते मग हा आपण रिझल्टंट पोझिशन बघितली, कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. मग थीटा डॅश हा कसला अँगल असेल इथं, विच इज ऑल्सो अ स्कॅटरिंग अँगल बट इन CM सेंटर ऑफ मास फ्रेम. ओके, आता हे आपण बघितलं, इथं सेंटर ऑफ मास जे आहे ते रेस्ट आहे आणि दोन्ही पार्टिकल मुव्हिंग आहेत. दोघंही एकमेकांच्या जवळ आले, सेंटर ऑफ मास फ्रेमच्या जवळ आले, तर ते काय होतील, कोलाईड होतील आणि कोलिजन होताना काय होतील, ते लांब जातील, पण दे विल मेक थीटा डॅश अँगल विथ द इन्सिडंट डायरेक्शन. ओके, like the lab frame, we will consider here the momentum and kinetic energy of this both particle. Okay, here we will consider momentum before collision. So this momentum, this is the momentum of first particle having mass m1 and velocity u1 bar. Here we have considered two particles. Here we have seen the magnitude of magnitude of momentum of both particles is same but direction is opposite. बघा इथे दोघांची मॅग्निट्यूड सेम आहे, कारण m1 u1 बार ह्याची वेलोसिटी, ह्याची m2 u2 बार वेलोसिटी, म्हणजे मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट आहे. म्हणून आपण जे मोमेंटम कन्सिडर करताना काय लिहिणार ह्याचं, m2 u2 बार, बरोबर. म्हणून हे मायनस आपण जर इकडे घेतलं, u1 बार प्लस m2 u2 बार इज इक्वल टू 0 असं आपण काय लिहू शकतो, त्याचं मोमेंटम बिफोर कोलिजन. त्यानंतर आफ्टर कोलिजन काय लिहू शकतो आपण, त्याचं मोमेंटम m1 v1 बार इज इक्वल टू मायनस m2 v2 बार. इथं बघा दोघांच्या वेलोसिटी मॅग्निट्यूड जरी सेम असली तरी डायरेक्शन काय अपोजिट आहे, याची इकडे याची इकडे अपोजिट डायरेक्शन असल्यामुळे त्याचं जे मोमेंटम आहे ते बघा आपण कसं लिहिलेलं आहे,